वरिष्ठ पत्रकार पाशम यादगिरी ने कहा कि केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी राज्यों की पार्टियों के प्रति अपना व्यवहार बदल ली है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही दिल्ली बुला लिया है। इसी संदर्भ में पाशम यादगिरी ने बताया कि देश की स्थानीय राज्य स्तरीय पार्टियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी आलाकमान अपने रुख में बदलाव कर लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नवीन पटनायक के प्रति अपना मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहा है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को भी केंद्र ने ही बुलाया है। पाशम यादगिरी ने बताया कि केसीआर इस बुलावे के आगे गिर गिर कर दिल्ली गए हैं। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली में पार्टी कार्यालय बनाने के लिए टीआरएस पार्टी को केंद्रीय भाजपा स्थान की भी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि दलित बंधु योजना को अमल करने के लिए केसीआर सरकार के पास पैसा नहीं है। इसी कारण हुजूराबाद के उपचुनाव को लंबित रखने का भी केसीआर ने केंद्र से आग्रह किया है, जिस पर केंद्र भी भाजपा सरकार चुनाव को लंबित रख रही है। नागरिक प्रशासन मंत्री केटीआर ने सनत नगर स्थित सेंट टेरेसा अस्पताल में टेक महिंद्रा फाउंडेशन के तत्वावधान में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के पश्चात मंत्री केटीआर ने प्लांट का निरीक्षण करते हुए कहा कि महिंद्रा ग्रुप कई क्षेत्रों में सबसे आगे है। कोविड के मद्देनजर अपनी ओर से महिंद्रा ग्रुप ने 7 एम्बुलेंस तथा लगभग 1 करोड़ रुपयों की लागत से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया है। यह बहुत ही शुभ संकेत एवं शुभ परिणाम है। उन्होंने संस्था से कामना की कि भविष्य में संस्था और भी सेवा कार्यक्रम आयोजित करें। महिंद्रा ग्रूप ఈ రోజు కేవలం తెలంగాణలో ఒక రంగానికే పరిమితం కాలేదు। ఇక్కడ వారు వరల్డ్ క్లాస్ ట్రాక్టర్స్ ఇక్కడే మన తెలంగాణలో జహీరాబాద్లో సంవత్సరానికి 1,00,000 పైచిలకు ట్రాక్టర్లు ఇక్కడే ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నారు। వారితో పాటు ఇంకా వారి టెక్ మహీంద్రా హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా ఈరోజు హైదరాబాద్లోనే ఉంది। ఇప్పుడే గురునాని గారు చెప్పినట్టు 24,000 మంది పైచిలకు హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్నారు। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి విజ్ఞప్తి మేరకు వరంగల్లో కూడా ఒక క్యాంపస్ తెరిచారు। అక్కడ కూడా మరింత విస్తరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। దాంతోపాటు ఎడ్యుకేషన్ స్పేస్లో కూడా మహీంద్రా యూనివర్సిటీ నెలకొల్పుతామని చెప్పి వారు ముందుకు వచ్చినప్పుడు మహీంద్రా బ్రాండ్కు ఉండే గుర్తింపు వారికి ఉండే ప్రత్యేకత వల్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణలో ఇచ్చిన మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో మహీంద్రా యూనివర్సిటీ కూడా ఒకటి। ఆ రకంగా అన్ని రంగాల్లో విస్తరించి ఎన్నో రకాలుగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎంతో మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఎంతో మందికి అండగా ఉంటున్న మహీంద్రా గ్రూప్ ఈరోజు ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి ఏదైతే మొత్తం మానవాళిని ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్నదో అందులో భాగంగా తమ వంతు విద్యుక్త ధర్మంగా ముందుకు వచ్చి ఒక 7 అంబులెన్స్లు దాంతోపాటు దాదాపుగా 1 కోటి రూపాయల విలువైన ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ని ఇక్కడ మన సెయింట్ తెరీసా హాస్పిటల్ సనత్ నగర్లో ఏర్పాటు చేసినందుకు ముందుగా వారికి హృదయపూర్వకంగా మనందరి తరపున చప్పట్లతో ఒకసారి ధన్యవాదాలు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను। प्रमुख आरवी ट्रैवल्स एंड टूर्स संस्था की प्रबंध निदेशक रमना ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए उनकी संस्था ने नया यात्रा पैकेज बाजार में लाया है, जिसके तहत तिरुमला तिरुपति बालाजी के लघु दर्शन की भक्तों को सुविधा प्रदान की जा रही है। कुकटपल्ली स्थित संस्था के कार्यालय में आज फिल्म अभिनेता तनिकेला भरणी तथा गायिका गीता माधुरी ने तिरुमला यात्रा से संबंधी करपत्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर तनिकेला भरणी ने बताया कि 3,350 रुपयों में एसी बस की तथा 9,999 रुपये में हवाई जहाज की सुविधा से बालाजी के दर्शन के सौभाग्य को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सेवा का अवसर भक्तों को प्रदान करते हुए मुझे संतोष हो रहा है। रमणा ने कहा कि तिरुमला दर्शन के इच्छुक भक्त इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। జనరల్గా వ్యాపారం దృక్పథం ఎప్పుడు ఉంటుందంటే లాభాపేక్షతోటే ఎవరైనా వ్యాపారం చేస్తాడు। ఆ లాభంతో పాటు ధర్మాపేక్ష కూడా ఉన్న ఒక వ్యక్తిత్వం రమణది। దానికి కారణం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా కాశీకి వెళుతుంటాం, ఏడాదికోసారో లేదా 5 ఏళ్ళకోసారో। నేను జీవితంలో ఒక్కసారి 40 ఏళ్ళప్పుడు వెళ్ళా, అంతవరకు వెళ్ళలే। అలాంటిది ప్రతి నెల పౌర్ణమికి కాశీకి వెళ్తున్నాడంటే అతనికి ఆరాధన, అది భక్తి భావం, అంచేత వ్యాపారంలో కాస్త ధర్మం। అందువల్లే అంచెలంచెలుగా ఇవాళ 20 ఏళ్లలో ఇవాళ
చాలా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళి కొన్ని లక్షల మంది భక్తుల్ని వివిధ ప్రాంతాలకి పంపించాం ఆర్వి టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ద్వారా. ఇవాళ మేము ఓపెన్ చేసిన బ్రోషర్ గోల్డ్ కలర్ అంటే బంగారు ఒక సువర్ణ అవకాశం ఏమిటంటే, ఇంతవరకు ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ తిరుమలకి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ వాళ్ళే తీసుకెళ్ళడం, ప్రత్యేకంగా ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఎవరికి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. అక్కడికి వెళ్ళి సదుపాయాలతో అంటే వెళ్ళగానే వాళ్ళకు ఒక రూము, ఫ్రెష్ అప్ అవ్వడానికి టిఫిను, దర్శనము, భోజనము, ఆ తర్వాత అమ్మవారు అందరి దర్శనం, మళ్ళీ సాయంత్రానికి ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. ఇది ఫెసిలిటీ. దీని ఖరీదు 3,350 రూపాయలు మాత్రమే. ఇకపోతే ఫ్లైట్లో వెళ్ళే దలుచుకున్న భక్తులకి 9,999 రూపాయలు. ఆ ఒక్క రూపాయి మీ భక్తితోటి హుండీలో వేసేయచ్చు. స్వామివారి ఆశీర్వదించి ఆయన అనుగ్రహిస్తే మనకు దర్శనం దొరికే అవకాశం ఉంటే చక్కగా ఎవరైనా తీసుకొచ్చేస్తే బాగుండు. ఎందుకంటే మనం ప్రయాణం చూసుకోవాలి, అక్కడికి వెళ్ళి టికెట్లు చూసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఒక్కొక్కసారి మనకి అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. అలాంటిది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ నిజంగా సహకారంతో మన ఆర్వి టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ వారు ఈ ప్యాకేజెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది చాలా మంచిది. అండ్ 3,350 రూపాయలు అండ్ అలాగే 9,999 రూపాయలు అండ్ అలాగే ఒక నైట్ స్టే కూడా ఉంది కదండి వేరే ప్యాకేజ్లో. సో ఇలాంటి ప్యాకేజెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అండ్ వారి సహకారంతో నిజంగా చాలా మందికి చాలా హెల్ప్. అండ్ ఫ్రమ్ ట్విన్ సిటీస్ అంటే జంట నగరాల నుంచి ఎక్కడికి మన చాలా ప్రదేశాలకి వారి ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. అండ్ స్పెషల్లీ ఇప్పుడు తిరుమలకు కూడా ఒక ప్యాకేజ్ రావడం నిజంగా సంతోషం పడాల్సిన విషయం. అండ్ ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక రంగ అభివృద్ధి సంస్థ ఏపీటీడీసీ సహకారంతో ఆర్వి టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ మరియు ఏపీటీడీసీ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి తిరుమల శ్రీ బాలాజీ దర్శన యాత్ర, దీన్ని మనము శ్రీవారి దర్శన యాత్ర పేరుతో ఇవాళ జంట నగర వాసులకు అందరికీ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాం. ఇంతవరకు తెలుగు రాష్ట్రాలలో వేరెవరికీ లేని, వేరెవరికీ సాధ్యం కానటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక యాత్రని ప్రతి సామాన్యునికి కూడా పరిచయం చేయాలన్నటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఆర్వి టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ మరియు ఏపీటీడీసీ ఇరువురు కలిసి సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి యాత్ర తిరుమల యాత్ర. रामचंद्रपुरम डिवीजन स्थित हिंदू स्मशान वाटिका की अतराफ स्थित आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई के लिए आवश्यक धन राशि स्वीकृत की गई है। यहाँ के क्षेत्र में अनावश्यक उगे पेड़ पौधों की स्थिति को देख पार्षद बुरुगुड्डा पुष्पा नागेश ने पहल कर इस 1 लाख रुपयों की विशेष रूप से स्वीकृति करवाई है। इसी नेपथ्य में पार्षद पुष्पा नागेश ने आज से ही स्मशान वाटिका के साफ सफाई के कार्य आरंभ करवा दिए। इसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि इस हिंदू स्मशान वाटिका को सिद्धिपेट स्थित मोक्ष धाम के तर्ज पर निर्मित किया जाएगा। स्मशान वाटिका निर्माण के कार्य भी शीघ्र ही आरंभ किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में डीई शिरीष, एई प्रभु, सीएम मल्लेश, अशोल रेड्डी, रागम यादయ్య, शंकर, सुंकु स्वामी, एलवर्ती श्रीनु आदि उपस्थित थे। घोषामहल विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी विधायक राजा सिंह ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष बंडी संजय की जन संग्राम यात्रा सफलता पूर्वक चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि भविष्य में तेलंगाना राज्य में गरीबों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी। विधायक राजा सिंह ने मुख्यमंत्री केसीआर की आलोचना करते हुए कहा कि हुजूराबाद उपचुनाव में देरी होने का कारण राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर ही हैं। उन्होंने आक्षेप लगाते हुए कहा कि केसीआर ने ही निर्वाचन आयोग को हुजूराबाद चुनाव को लंबित रखने की सलाह दी है। राजा सिंह ने बताया कि टॉलीवुड ड्रग्स मामले में राजनीतिक नेता भी बाहर निकलेंगे। ड्रग्स मामले में राज्य के राजनीतिक नेताओं का भी हाथ है। ముఖ్యమంత్రి గారిది ఒక అలవాటు, ఏ డివిజన్లో ఏ కాన్స్టిట్యున్సీలో టీఆర్ఎస్ ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంది, పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అని సర్వేలు పైన సర్వేలు చేసి ఆయనకి అలవాటు. ప్రతి సర్వేలో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుస్తున్నది హుజూరాబాద్లో, ప్రతి సర్వేలో ఈటెల గారు గెలుస్తున్నారు. ఆ సర్వే చూసి భయపడి చీఫ్ సెక్రటరీతోని తప్పుగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి పంపించిండు. ఓకే, ఆయన భయం ఆయనకి. కానీ హుజూరాబాద్లో
గెలిచేది బీజేపీయే. అది తెలుసుకుంటూ కేసీఆర్ ఇవాళ డ్రగ్స్ మాఫియా మన తెలంగాణలో ఏ విధంగా పెరుగుతుందంటే పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు కానీ హీరోయిన్లు కానీ అందరు కూడా బయటికి వెళ్తున్నారు. ఇది కాకుండా దీని వెనుక ఎంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈడీ ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది కదా, ఆ ఈడీ ఎంక్వైరీలో ఎంత పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నేతలు ఉన్నారు అది కూడా ఈడీ బయట పెడుతుంది. అందరు జైలుకి వెళ్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने मांग की कि दलित बन्धु योजना संपूर्ण तेलंगाना राज्य में दी जाए। इसी मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राज्य के सभी एमआरओ कार्यालयों में प्रत्येक दलित को 10-10 लाख रुपए देने संबंधी ज्ञापन दिए। इसी मौके पर कांग्रेसी नेता जग्गा रेड्डी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर दलित बंधु द्वारा धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल हुजूराबाद के उपचुनाव को ध्यान में रखकर ही दलित बंधु योजना लाया गया है। जग्गा रेड्डी ने यह भी मांग की कि राज्य में स्थित सभी SC, ST, BC अल्पसंख्यकों सहित अन्य जातियों के गरीबों को भी 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। తన లబ్ధి కోసమే ఈ యొక్క మాటలు ఎక్కువ పని తక్కువ కేవలము మీడియా పరంగా అందరికి ఇస్తున్నట్టుగా భ్రమ కలిగించి ప్రజలను మోసం చేస్తున్నది ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అని. అందుకనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల పక్షాన ఈ పోరాట కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. దళిత బంధు కార్యక్రమం కేవలము ఒక హుజూరాబాద్కే కాదు, వరంగల్లే కాదు, వరంగల్ జిల్లాలో కానివ్వండి లేకపోతే అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఈ దళిత బంధు పథకము ప్రతి పేదవాడికి, ప్రతి కులానికి, ప్రతి మతానికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తూ మండల ఆఫీసులో అన్ని మండల కార్యాలయాల్లో అందరూ కూడా వాళ్ళకు ప్రజల పక్షాన మెమరాండాలు అందరికీ అంటే ఈ సమాజం ఈ రాష్ట్రంలో అందరికి ఇంటింటికి 10 లక్షల రూపాయలు అందియాలి కేసీఆర్ ప్రభుత్వము. ఈ మోసాన్ని అరికట్టాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు ఈ మండల ఆఫీసులో కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ट्रिब्यूनलों में रिक्त पड़े पदों की भारतीयों के विषय में केंद्र सरकार के रुख पर उच्चतम न्यायालय ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि क्या उच्चतम न्यायालय के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है। पीठ ने ये भी टिप्पणी की कि क्या न्यायालय के सहनशीलता की परीक्षा ली जा रही है। ट्रिब्यूनलों के संबंध में केंद्र सरकार की व्यवहार शैली पर उच्चतम न्यायालय ने के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने असंतोष प्रकट किया है। पीठ ने केंद्र सरकार से यह भी कह दिया है कि क्या केंद्र ट्रिब्यूनलों को बंद करवाना चाह रहा है। उच्चतम न्यायालय के पीठ ने केंद्र सरकार से स्पष्ट सवाल किया कि पूर्व में रद्द किए गए अंशों को पुनः दूसरे कानूनों के द्वारा संसद में स्वीकार करना यह कौन सी कार्रवाई है।